میرے محترم حضرات، میں آج 12 ربیع الاول ہے، اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کا ہونا یہ پکی اور طے شدہ بات ہے، اور اللہ کے نبی کی روح نکلنے سے پہلے کی ایک بات اور ابو بکر صدیق کی بات، اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 12 ربیع الاول کو عید میلاد منایا ہے یا 12 وفات منائی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت جب آ گئے، اللہ کے نبی کی روح نکالنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ملک الموت مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ملک الموت کہنے لگے اللہ کے رسول میری کیا طاقت ہے کہ میں آپ کو تکلیف پہنچا دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں گناہ سے پاک و صاف ہوں، معصوم ہوں، بغیر تکلیف دیے ہوئے میری روح نکال رہے ہو اور مجھے اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے تو میرا وہ امتی جس نے نماز چھوڑی ہوگی، قرآن کی تلاوت چھوڑی ہوگی، اللہ کے حکم کو توڑا ہوگا، میری سنتوں کو چھوڑا ہوگا، ان کی روح تو تکلیف دینے کے ارادے سے نکالنے جاؤ گے، انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر جو بات کہی ہے، اے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اگر ہماری اندر ذرا بھی اللہ کے نبی سے عشق اور محبت ہے، ذرا بھی ایمانی غیرت ہے، اللہ کے نبی کا وہ جملہ ہماری لائف چینجنگ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے ملک الموت سے کہا اے ملک الموت، قیامت تک آنے والی میری پوری امت جو ہے ان کی روح نکالنے میں جتنی تکلیفیں ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری تکلیفیں مجھے پہنچا دو، لیکن میرے امتی کو تکلیف نہ دینا۔ میرے محترم حضرات، اللہ کے نبی نے ہماری موت کی تکلیفیں مانگ لی، ہم اس نبی کے امتی ہو کر نبی کے طریقے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی روح نکال لی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی وفات ہوتی ہے، روح نکلتی ہے، وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوتی ہے، صحابہ کرام نڈھال پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کے آتے ہیں، صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق نے تلاوت کی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہے، اور اگر وہ کیا انتقال ہو جائے، وفات پا جائے یا شہید کر دیے جائے، کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی اور صحابہ کرام کو اس کے بعد تسلی ہوئی۔ تو بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی ہوگی تو ہی کامیابی ملے گی۔ کیا 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ میرے محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا ہوئے، اس کے بعد 63 سال اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کے بعد اللہ کے نبی کی لائف میں 63 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آئی کہ اللہ کے نبی نے کبھی عید میلاد منایا، کبھی جشن عید میلاد منایا؟ ارے نہیں منایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، تعاوی ہو، کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی صحیح تو کیا ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی نے اپنے 63 سالہ لائف کے اندر کبھی بھی عید میلاد منایا ہو، یہ عید میلاد منانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی لائف میں 63 مرتبہ آیا، کبھی بھی عید میلاد نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آتی ہے، وہ اپنے خلافت میں 2 سال خلافت کی، 2 مرتبہ آیا، کبھی انہوں نے کیا ہے عید میلاد نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے، ان کے خلافت کا زمانہ 10 سال کا ہوتا ہے، 10 مرتبہ آیا، کبھی انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے، 12 سال حکومت کرتے ہیں، 12 مرتبہ ان کی خلافت میں عید میلاد آئی، 12 ربیع الاول آئی، لیکن کبھی نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت علی حسن کا 1 سال کا زمانہ آتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ کا زمانہ آتا ہے، 10 سال تقریباً ان کا عرصہ گزرتا ہے، کبھی انہوں نے نہیں منایا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے 150 سال حکومت کی ہے اور ان کی حکومت میں 150 مرتبہ یہ 12
रबीउल अव्वल आई, कभी ईद मिलाद के नाम पर नहीं मनाया। उसके बाद बनो अब्बास ने 300 साल हुकूमत की है और 300 साल के अंदर 300 मरतबा जो है ये 12 रबीउल आई, लेकिन कभी ईद मिलाद के नाम पर नहीं मनाया। और इसी तरीके से उसके बाद फिर 150 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है और उसमें भी 150 मरतबा आया, लेकिन किसी ने ईद मिलाद नहीं मनाई। उसके बाद बगदाद के अंदर एक शराबी अय्याश बदमाश बादशाह आता है, वो 12 रबीउल को ईद मिलाद के नाम पर एक साल बनाता है, फिर वो मर जाता है, लेकिन ये रस्म चलती नहीं है। तो हमने अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सहाबा इकराम की जिंदगी उठा करके देखी, इनकी जिंदगी के अंदर कहीं पर भी ईद मिलाद के नाम पर ना कोई हदीस है, ना सहाबी का कौल है, किसी ने नहीं मनाया। बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तो साफ लफ्जों में यूं फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मेरी सुन्नत को, मेरी सहाबा की सुन्नत को लाजिम पकड़ लो। जब मेरे नबी ने और सहाबा इकराम ने ये तरीका नहीं अपनाया तो हम कौन होते हैं जो अल्लाह के नबी और सहाबा के तरीके से हटकर जो है ईद मिलाद अपनी तरफ से ईजाद करके मनाते हैं। ये इस्लाम में इसका कोई वजूद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हदीस मुबारका है आप उठा करके देखिए, ईद मिलाद कहीं नहीं मिलेगा। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा ईद के नाम पर दो ही मिलेगा। और शरीयत के एतबार से, दीन के एतबार से अगर कोई ईद हो तो उस सूरत में चाहे वो किसी भी मसलक का हो, सब मिल करके उसको मनाते हैं। ईद उल फित्र आती है, चाहे हम मनाए चाहे किसी और मसलक का हो, सब मनाते हैं। ईद उल अज़हा आती है, सब मनाते हैं, सब मसलक के मिलकर लोग मनाते हैं, इसलिए कि वो शरीयत के एतबार से वो ईद है। ईद मिलाद जो है शरीयत के एतबार से ईद नहीं है, इसलिए हम दूसरे मसलक के लोग नहीं मनाते। त्योहार होता तो सबका इत्तेफाक होता, लेकिन शरीयत में जब त्योहार नहीं, इसीलिए तो इसके अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है। मेरे मोहतरम हज़रात, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर कभी ये चीज नहीं हुई। और अगर हम ये कहे कि अल्लाह के नबी और सहाबा ने नहीं मनाया तो क्या हुआ, मना तो नहीं किया। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के नबी और सहाबा इकराम ने मना नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया वो चीज दीन बन जाएगी। अल्लाह के नबी ने तो जुमा में 2 रकात का हुक्म दिया, 10 रकात पढ़ने से मना तो नहीं किया। क्यों हम 10 रकात जुमा नहीं पढ़ सकते क्या? अल्लाह के नबी ने फजर की 2 फर्ज बताई, अल्लाह के नबी ने उससे ज्यादा पढ़ने को तो कहीं भी मना नहीं किया। क्या हम 20 रकात नमाज पढ़ सकते हैं? जो चीज अल्लाह के नबी ने किया है वही, और अगर तुम ये समझते हो ये दीन है तो ये अल्लाह के नबी और सहाबा इकराम, अल्लाह के नबी ने किया दीन हमसे छुपाया, खयानत की, किसी न किसी हदीस के अंदर तो मिलना चाहिए था। और इसी तरीके से ये अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत मुआविया, क्या ये लोग हमसे ज्यादा समझदार नहीं थे? अगर उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये ईद मिलाद ईद है या नहीं, तो क्या हम उनसे ज्यादा समझदार हो गए? या उनको मालूम था, हमसे छुपाया, खयानत की? ऐसा हो ही नहीं सकता। गोया हम इसको दीन समझकर अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा अपने आप को सही समझ रहे, उमर फारूक से ज्यादा सही समझ रहे, उस्मान गनी से ज्यादा सही समझ रहे। नहीं मोहतरम हजरात, हमें तो दीन वही है जो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सहाबा इकराम ने किया है, उसी पर अमल करेंगे तो ही दुनिया में कामयाबी मिलेगी। और अगर उसके अलावा कितना अच्छा तरीका अपना ले, उस सूरत के अंदर अगर वो अल्लाह के नबी और सहाबा की जिंदगी से मैच नहीं खाता, हमें कामयाबी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, अल्लाह के नबी पैदा हुए तो लोगों ने खुशियां मनाई, शैतान ने खुशी नहीं मनाई। यानी मतलब ये निकालते हैं कि जो लोग खुशी नहीं मनाते, ईद मिलाद नहीं मनाते, वो शैतान है। तो ये कोई दलील नहीं है मेरे भाई। मैं भी ये कह सकता हूँ कि अल्लाह के नबी की इस तारीख को वफात हुई तो अल्लाह के नबी की वफात के बाद सबसे ज्यादा खुशी जो है शैतान ने मनाई, बाकी सब तो लोग निढाल और गम की हालत में थे। तो मैं ये कह दूं कि 12 वफात अल्लाह के नबी की वफात की तारीख, और ये पक्की तारीख है कि अल्लाह के नबी की वफात हुई तो शैतान ने खुशी मनाया। तुम खुशी मना रहे हो, मैं तुम्हें शैतान कह दूं? ये कोई दलील नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर शैतान एक दूसरे को कहा जाए, बल्कि दलील तो वही है जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, तो ही हमें कामयाबी मिलेगी। चाहे कितना भी अच्छा तरीका इख्तियार कर ले, अल्लाह उसके रसूल और सहाबा इकराम के तरीके से हटके है, न दुनिया में कामयाबी मिलेगी और न आखिरत में कामयाबी मिलेगी।